Here I also want to appreciate the activities which are being done here by New Year Academy, the teachers, to uplift and to transform rural education system. This type of institutes are really very much important. আজকালকার দিনের বাচ্চাদের মধ্যে কতগুলো ম্যাটার নিয়ে আমরা অনেকেই চিন্তা করা উচিত। এর মধ্যে একটা যেটা খুব কমন আজকালকার দিনে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট এডিকশন। First of all, I would like to express my thankful gratitude to New Era Academy for inviting me here. I'm really very much happy to be here, and of course I am specially thankful to Mr. Ansaruddin, principal of New Era Academy. He is also my classmate and friend. So I am thankful to you for giving me this opportunity to enjoy such a beautiful program. All the cultural events are really amazing, and spending time in between these innocent minds it's really refreshing. Today in between us we have Mr. Tushar Alam, BDO Durga Jamuni RD Block, Mr. Amol Kishore Debarma, and other dignitaries, teachers of New Year Academy, guardians, and most importantly, small kids, students of New Year Academy. Here I also want to appreciate the activities which are being done here by New Year Academy, the teachers, to uplift and to transform rural education system. This type of institutes are really very much important. At our time, I am also from rural area, so I am sharing it here. At our time, at pre-school level, we had Anganwadi centers. I am also a student of Anganwadi center, but now at this competitive world, to establish our students, our kids, it's very much important to start modern education system so that they can compete all the competitive exams in future. I am also very much happy and want to appreciate the way they are teaching as expressed by principal of New Year Academy. I also agree with the same kind of education. Once upon a time, it was like that even in our time also. If somebody become graduate, then it was very easy to establish himself or herself. Job opportunity was there. But nowadays, the time has changed. There is no particular profession or there is no particular subject by which you can become sure that you will able to establish yourself unless you are very much expert in this particular subject. I think now it is the time for the experts. So to produce experts, if we want to make our kids expert in particular profession, we must work on their field of interest. If they are interested in a particular field, then only they can become a master later. So the way they are teaching is really appreciable. And now being from medical fraternity,
I think this is a good stage to share few thoughts, few matters which are burning issue nowadays. Basically, I would like to share few thoughts for our parents, for the guardians. And so I think it will be better to convert myself in Bengali, considering it's the mostly spoken language. যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই, বিশেষ করে প্যারেন্টস যারা আছেন, আজকালকে আমি খুব বেশি লেংদি করবো না, জানি ওটা এখানে কালচারাল ইভেন্ট চলছে, খুব বেশি লেংদি স্পিচ ওটা ভালো লাগবে না কারণ। আজকালকার দিনের বাচ্চাদের মধ্যে কতগুলো ম্যাটার নিয়ে আমরা অনেকেই চিন্তা করা উচিত। এর মধ্যে একটা যেটা খুব কমন আজকালকার দিনে, সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট এডিকশন। আজকালকার দিনে অনেক বাচ্চা একদম ছোটো সময় থেকে মোবাইলের প্রতি প্রচণ্ড আসক্ত থাকে। মোবাইল ছাড়া খেতে যায় না, মোবাইলের এক্সকিউজ না দিয়ে পড়ানো যায় না। তো এটা অনেক লেভেল এটা নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে যে একটা বাচ্চার জন্য মোবাইল দেওয়াটা ওটা কতটুকু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এটা কি আমাদের দেওয়া উচিত না এটা থেকে বাচ্চাদের দূরে রাখা উচিত। তো বিভিন্ন রিসার্চে, এটা আমার ব্যক্তিগত কথা না, বিভিন্ন রিসার্চে মডার্ন যে ট্রেন্ড বা যেটা বলছে প্যারেন্টসদের অ্যাকসেপ্ট করতে, সেটা হচ্ছে স্ক্রিন টাইমিং। কারণ বাচ্চাদের মোবাইলটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা পার্ট হয়ে গেছে, আমরা নিজেরাই মোবাইল ছাড়া চলতে পারি না। তো আমাদের একটা বাচ্চাকে যদি আমরা মোবাইলের ছোটোখাটো জিনিসগুলো না জানে বাচ্চা, তাহলে ও ফিউচারে পিছিয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে ওদেরকে মোবাইলের এক্সপোজার দরকার আছে, কিন্তু এই এক্সপোজারটা যেন একটা লিমিটেশন অবধি থাকে, ওটা যেন এডিকশনে কনভার্ট না হয়। তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে স্ক্রিন টাইমিং, একটা বাচ্চাকে একটা পার্টিকুলার টাইম ফিক্স করে দেওয়া উচিত, যে টাইমটাতে ও মোবাইল নিয়ে টাইম স্পেন্ড করতে পারবে। তাছাড়া হচ্ছে কন্টেন্ট, মোবাইলের কোন ইন্টারনেটের কোন কন্টেন্টগুলোতে আমার বাচ্চা ইন্টারেস্টেড, ওই দিকটাতে আমাদের গার্জিয়ান হিসেবে আমাদের ওটাতে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ অনেক কন্টেন্ট থাকে এই স্পেসিফিক, তো ওইগুলোতে আমাদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। তাছাড়া পাশাপাশি এটা একটা বিষয়। আর আরেকটা ব্যাপার যেটাতে এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে রিলেশন বিটুইন, মানে মিনস গুড প্যারেন্টিং। আমি যদি একটা বাচ্চাকে ছোটো থেকে বড় থেকে তাকে প্রপার এডুকেশন, শুধু স্কুলই তো সাফিসিয়েন্ট না, স্কুলে একটা পার্টিকুলার টাইমের পরে একটা বাচ্চা বাড়িতে টাইম কাটায় মা বাবার সঙ্গে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে একটা বাচ্চাকে ডিল করা উচিত তা নিয়েও অনেক রিসার্চ হয়। তো যেটাতে দেখা যাচ্ছে এখানে যে কম্পারেটিভলি ফ্রেন্ডলি রিলেশন উইথ চিলড্রেন্স, হ্যাঁ, ওটা বেটার আউটকাম হয়। কারণ অনেক বাচ্চা যেটা আগে ছিল যে মা বাবাকে বিশেষ করে বাচ্চা অনেক ভয় পেত, অনেক কিছু এক্সপ্রেস করতো না, এটা ডিস্টেন্স মেনটেন করতো। তো ওইটাতে দেখা যায় অনেক কিছু শেয়ারিং নিয়ে প্রবলেম হয়। আমাদের বাচ্চাদের অনেক প্রবলেম থাকে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডাল্টরা আমাদের মতো চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারবো না। একটা বাচ্চাকে বাচ্চার মতো হয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায় তার কী কী সমস্যা হতে পারে বা কী কী প্রবলেম আছে। যদি আমরা ওই জায়গাটাতে একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশন মেনটেন করি, তাহলে আমাদের বাচ্চাদের প্রবলেমগুলো সহজে ওরা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং আমরা এগুলো সলভ করতে পারবো। কিছু কিছু মেডিকেল ইস্যুও থাকে অনেক বাচ্চারই আছে যে এটা একটা ভিজুয়াল প্রবলেম থাকে, যে মায়োপিয়া বলে ওরা অ্যাকচুয়ালি একটু দূরের জিনিস দেখতে পায় না, ভালোভাবে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। তো সেক্ষেত্রে একটা ছোটো বাচ্চার পক্ষে জিনিসটা বোঝা অনেক সময় কষ্টকর হয়। তো সেক্ষেত্রে অনেক বাচ্চা কী হয় যে ব্ল্যাকবোর্ডে যখন টিচার লিখছে তখন ওরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারে না, আমরা জিনিসটাকে অন্যভাবে ইন্টারপ্রিট করি। আমরা মনে করি হয়তো বা আমার বাচ্চা জিনিসগুলো বুঝতে পারে না বা তার ইন্টেলিজেন্স কম, এই ধরনের ট্রিট করি। কিন্তু চাইল্ডহুড মায়োপিয়া যেটাকে বলে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই জিনিসটার দিক দিয়ে একটা মাথায় রাখতে হবে, নজর রাখতে হবে যে প্রয়োজনে চোখের পাওয়ার চেক করে ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছি কিনা ওই জিনিসটা। আরও কিছু প্রবলেম থাকে, ডিসলেক্সিয়া একটা ডিজিজ আছে, ওটাও বাচ্চাদের হয়। তারে জমেন পর মুভিটা যেটা আছে যার উপরে ভিত্তি করে বাচ্চার ইন্টেলিজেন্স ঠিক থাকে, ভিশন ঠিক থাকে, তারপরেও দেখা যায় বাচ্চা লেটারগুলোকে প্রপারলি আইডেন্টিফাই করতে পারে না। তো এই ধরনের কিছু কিছু প্রবলেম আছে
যেগুলো আমরা যদি বাচ্চাদের সঙ্গে একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশন রাখি তাহলে ওরা এক্সপ্রেস করতে পারে এবং এগুলো আমরা সলভ করতে পারি। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার, আমি এটাই লাস্ট টপিকে কথা বলছি, এটা হচ্ছে চাইল্ড প্যাম্পারিং। আরেকটা ইস্যু, অনেক বাচ্চাই থাকে যারা মা বাবার কাছে বায়না ধরে যে কোনো একটা জিনিসের জন্য, খুব জেদ দেখায়। তো আমরা বাচ্চা স্বাভাবিক খুব আদরে থাকে, যখন যা চাই আমরা সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করি ওটা দিতে। তো এটা তো এই চাইল্ড প্যাম্পারিং, টু মাচ প্যাম্পারিংয়ে ওটার থেকেও কতগুলো প্রবলেম আসে। আমরা আজকালকার দিনে অনেক এই ধরনের কেস পাই হসপিটালে, হ্যাঁ, যেটাকে বলে কনভার্সন ডিসঅর্ডার। ওগুলোতে কী হয়, তারপরে একটা জিনিস আজকে চাইছে, ইজিলি পেয়ে গেছে, কালকে আরেকটা জিনিস চায়। তারপরে যখন আমরা আমাদের প্যারেন্টস যখন তার সামর্থ্য দিয়ে ওটা প্রোভাইড করতে পারে না, তখন ওরা সাইকোলজিক্যাল কিছু ডিস্টারবেন্সে ভুগে, প্রচণ্ড স্ট্রেসে ভুগে এবং এটা রিলেটেড অনেক ধরনের সিমটম হয়। তো প্যাম্পারিং ওটার ক্ষেত্রে বলা হয় যে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে সে কি চাইছে ওটা জাস্টিফাইড করে দেওয়া উচিত, যা চাইছে তাই দিয়ে দেওয়া উচিত। সে যদি জাস্টিফাইড হয় তাহলে সে পাবে, না পেলে যদি জাস্টিফাইড না হয় সে যতই জিদ দেখাক কান্না করুক, ওটা আমাদের রেস্ট্রিক্ট করা উচিত, ওটা যাতে ইজিলি পেয়ে যায় এমন না হয় সব ক্ষেত্রে। তো ওইসব কিছু ব্যাপার, তো এগুলোতে আমাদের গার্জেনদের একটু লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি আর আমার স্পিচ বেশি লেংথি করছি না। আমি আবারও নিউ ইয়ার একাডেমিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।